Hello students, now we will study the second type of mechanical wave, that is longitudinal waves. ह्याची काय सांगतात definition? We already know the definition of longitudinal waves. A wave in which particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave is called as the longitudinal wave. मागच्या मध्ये काय होते शब्द इथं होता परपेंडिक्युलर. सो इन ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट इन ए डायरेक्शन पॅरलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ॲज द लॉन्जिट्युडिनल वेव. द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव इज द साऊंड वेव्स. आता या ठिकाणी काय असतं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हिअर इन दिस फिगर. आपण अजून एक एक्झाम्पल बघू आपण या ठिकाणी. हिअर इन दिस फिगर, हिअर this is a tuning fork. हे जे दोन आहेत हे ह्याला म्हणायचं prongs of tuning fork. Now this tuning fork is not in a vibrating position, it is at rest. आणि हे जे mediumचे जे particles आहेत हे equidistant दाखवले या ठिकाणी. They are at a same distance, म्हणजे they are undisturbed. This is इथे लिहिले equidistance air layer. So here the medium is air, it is undisturbed. Now during the vibration, when the prongs of the fork moves in outward direction, इथे हे दोन्ही जे prongs आहेत हे असे दोन्ही काय झाले आउटवर्ड दिशेने मूव्ह झाले या ठिकाणी. त्यामुळे काय होणार आहे, जेव्हा हा प्रॉंग जेव्हा इथला हा प्रॉंग असं आउटवर्ड डायरेक्शन असं मूव्ह होतो, इथले जे एअरचे पार्टिकल्स आहेत दे विल गेट कॉम्प्रेस. इथं काय तयार होतं, मग हे कॉम्प्रेशन तयार होतं या ठिकाणी. आणि अजून पुढे आपला विवाह अजून हे कॉम्प्रेशन किंवा रेअरफॅक्शन पुढे जायचे, म्हणजे पुढची जी एअर आहे इट इज अनडिस्टर्ब या ठिकाणी. मी सुरुवातीला काय तयार झालं, मग हे कॉम्प्रेशन. न ड्युरिंग द व्हायब्रेशन नंतर काय होतं, पुढच्या हाफ पिरियडमध्ये हे जे प्रॉंग्स आहेत दे मूव्ह इन द इनवर्ड डायरेक्शन. हे दोन्ही प्रॉंग्स काय होतात, पुन्हा मग हे आतल्या दिशेनं मूव्ह होतं या ठिकाणी. आतल्या दिशेने गेलं इथं काय होतं, मग देर इज मोर स्पेस अवेलेबल. मग इथं काय तयार होतं, मग रेअर म्हणजे विरळ. सो हिअर रेअर फॅक्शन इज फॉर्म. इथं सुरुवातीला ज्या पार्टमध्ये कॉम्प्रेशन होतं, नाव देअर इज ए रेअर फॅक्शन. अँड मीन व्हाईल इन द हाफ that is the half period, इथं जे कॉम्प्रेशन तयार होतं इट मूव्ज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तर इथं पहिलं कॉम्प्रेशन इथं आलं या ठिकाणी. नेक्स्ट पुन्हा हाफ पिरियडमध्ये काय होणार, अगेन द प्रॉंग्स विल मूव्ह इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. परत इथं काय तयार होणार, मग कॉम्प्रेशन. अँड ड्युरिंग दॅट टाइम द फर्स्ट रेअर फॅक्शन अँड कॉम्प्रेशन दे मूव्ह इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दस इन द मीडियम alternate compressions and rarefactions are formed. Compression, rarefaction, compression, rarefaction, likewise. So in this way a longitudinal, ह्या ठिकाणी longitudinal आपलं काय म्हणायचं बघा. Here the prongs are vibrating in this direction. So this is the direction of vibration of particles of a medium. इथे दाखवलं या ठिकाणी particles are vibrating in this direction and the wave is propagating in this direction. This is the direction of propagation of wave. So both the direction of vibration of particle and the direction of propagation of wave, they are parallel, they are in the same direction. So such type of wave is called as longitudinal waves. And when these compressions and rarefactions, when they reach our ear, then we have a sensation of sound waves. Thus the sound waves are longitudinal waves in which the direction of vibration of particle of medium and the direction of propagation of wave are parallel. So this is the example of longitudinal wave. Now we will study the characteristics of longitudinal waves. First characteristic is that all the particles of the medium in the path of the wave vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave. म्हणजे this characteristic is as per the definition of the longitudinal wave, that in longitudinal wave the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of वेव. तिकडे काय होता वर्ड होता परपेंडिक्युलर. आता ह्याच्यामध्ये ह्या जे कॅरेक्टरिस्टिक्स असेल की त्या डेफिनेशनमध्ये जे महत्त्वाचे वर्ड्स आहेत त्याला मी अंडरलाईन केलं नाही, जसं मी ह्याच्यामध्ये केलं होतं इकडे अंडरलाईन. हे तुम्ही करायचं या ठिकाणी. तुम्ही काय करायचं, सिलेक्ट करायचे वर्ड्स आणि त्याला अंडरलाईन करायचं. जसं इथं पॅरल येणार, इथं पण काय येणार हे पॅरल. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज दॅट व्हेन द लॉन्जिट्युडिनल वेव ट्रॅव्हल थ्रू ए मीडियम, then the medium is divided into alternate compression and rarefaction. This is the another characteristics here.
Now what is mean by compression? Compression is that part of the medium where the particles are more close. जसं या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी here the particles are more close compared to this इथं. So this part of the region where the particles are more close, that part is called as the compression. And this part of the region where particles are more separated, rare म्हणजे विरळ, that part is called as a rarefaction. मग काय म्हणतं आपलं सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक, when the longitudinal wave travel through the medium, then the medium is alternately divided into compressions and rarefaction. Compression, rarefaction, compression, rarefaction. Likewise, here C is compression, R is rarefaction, and this is the direction of vibration of particle, and this is the direction of propagation of wave. They are parallel, hence it is a longitudinal waves. Now the next characteristic is, इथे मी कोणत्या शब्दाला हे करणार, अंडरलाईन करणार, मग कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन. देन ॲट ए गिवन पॉईंट ऑफ मीडियम कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन्स आर अल्टरनेटली फॉर. म्हणजे काय, ॲट प्रेझेंट ॲट गिवन इन्स्टंट हिअर देर इज अ कॉम्प्रेशन, बट आफ्टर हाफ पिरियड वी विल ऑब्झर्व हिअर रेअरफॅक्शन, देन हिअर वी विल ऑब्झर्व द compression. Thus at a given point of a medium compressions and rarefactions are alternately formed. मग लक्षात घ्या, if t is the period of the wave, then half period मध्ये काय तर असतं कॉम्प्रेशनचं रेअरफॅक्शन, नेक्स्ट हाफ पिरियड मध्ये रेअरफॅक्शनचं कॉम्प्रेशन्स. सो कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन्स आर अल्टरनेटली फॉर्म ॲट ए गिवन पॉईंट ऑफ ए medium. The next characteristic is a compression and its adjacent rarefaction together form one longitudinal wave. म्हणजे एक कॉम्प्रेशन आणि त्याचा लगतचा रेअरफॅक्शन हे दोन्ही मिळून एकत्रित करून one longitudinal wave is formed. Here this is compression and this is rarefaction. This together, from this to this, we obtain one longitudinal wave. Again this rarefaction and its adjacent compression together form one longitudinal wave. So this characteristic state that one compression and its adjacent rarefaction together form one longitudinal wave. Next characteristic is this: the distance between any two successive compressions or rarefactions is called as wavelength of longitudinal wave. म्हणजे काय, कोणत्याही दोन लगतच्या कॉम्प्रेशन्स किंवा अँड म्हणायचं नाही तर ऑर कोणत्याही दोन लगतच्या रेअरफॅक्शनमध्ये डिस्टन्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज द वेवलेंथ ऑफ longitudinal wave. So in this figure here, these are the two successive compressions. So distance between these two successive compressions is the wavelength lambda of the longitudinal wave. Similarly here also, distance between these two successive rarefactions is also wavelength of the longitudinal wave. इथे अँड शब्द असतो आपण यूज केला तर काय होणार, मग कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन मधलं म्हणजे हे डिस्टन्स झालं असतं, मग दॅट इज नॉट द करेक्ट, ऑर यायला पाहिजे. Distance between two successive compressions or distance between two successive rarefaction. हां असं होईल, मग एक कॉम्प्रेशन आणि त्याचा ॲडजस्टंट रेअरफॅक्शन यांच्यामध्ये डिस्टन्स किती असणार, हाफ ऑफ द वेवलेंथ. द नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, compressions and rarefactions advance in the medium and transfer the energy through the medium. So during the propagation of wave, these compressions and rarefaction they advance in the medium and they carry the energy. म्हणजे आपण ह्या मगाशी या फिगरमध्ये दाखवलं त्याप्रमाणे इथं आपल्याला असं बघता या ठिकाणी बघा, इथं काय सांगतात आपल्या इथं सध्या इथं काय कॉम्प्रेशन, नंतर इथं काय तयार होईल पुन्हा मग रेअरफॅक्शन. म्हणजे कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन्स आर अल्टरनेटली फॉर्मॅट गिवन पॉईंट. कॉम्प्रेशन परत रेअरफॅक्शन परत कॉम्प्रेशन परत रेअरफॅक्शन. परत ह्या दोन लगतच्या कॉम्प्रेशनमध्ये अंतर काय सांगतील आपल्याला, वेवलेंथ लॅम्बडा. सिमिलरली डिस्टन्स बिटवीन दीज टू सक्सेसिव्ह रेअरफॅक्शन दॅट ऑल्सो वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. आणि इथं काय होतं, दीज कॉम्प्रेशन सुरुवात इथं फॉर्म झालं होतं, आफ्टर हाफ पिरियड ते इथे येणार, परत ते कॉम्प्रेशन कुठे जाणार, इथे येणार, परत हे परत कॉम्प्रेशन परत इथे येणार. म्हणजे कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन दे ॲडव्हान्स इन द मीडियम अँड दे कॅरी द एनर्जी. सो दीज आर द कॅर. लक्षात घ्या तुम्ही जे जे वर्ड्स तुम्हाला प्रश्न असाला डिस्टिंग्विश बिटवीन द लॉन्जिट्युडनल वेव्ह अँड ट्रान्सफर्स वेव्ह, तर तुम्हाला हे ज्या वर्ड्स आहेत
ज्या ठिकाणी अंडरलाईन केलं आपण मागच्या ह्याच्यामध्ये इथं असं इथं, तसं तुम्हाला इथे तुम्ही ह्याच्यामध्ये सगळे पॉईंट्स महत्त्वाचे अंडरलाईन करा. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्जिट्युडनल व्ह्यूज थ्रू ए मीडियम द मीडियम शुड हॅव इलॅस्टिसिटी ऑफ व्हॉल्यूम. आता इथं आपण बघू ह्या फिगरमध्ये बघा. ह्या फिगरमध्ये इथं ज्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन तयार झालं त्या ठिकाणी काय होतं, व्हॉल्यूम कमी झाली. इथं रेअरफॅक्शन म्हणजे इथे विरळ आहे, इथं व्हॉल्यूम वाढली. परत काय कॉम्प्रेशनला व्हॉल्यूम कमी होणार. दस वेन द लॉन्जिट्युडनल व्ह्यू ट्रॅव्हल थ्रू द मीडियम देन देर इज कंटिन्युअस चेंज इन द व्हॉल्यूम ऑफ द मीडियम. अँड देअरफॉर मी तुम्हाला काल सांगितल्याप्रमाणे 3 प्रकारची इलेस्टिसिटी असतात. एक इलेस्टिसिटी ऑफ शेप, then elasticity of volume and elasticity of length. So here as there is continuous change in the volume for the medium we require elasticity of volume. काय सांगता येईल मग, for propagation of longitudinal wave through a medium the medium should have elasticity of volume because there is continuous change in the volume. आता व्हॉल्यूम ही कुणाची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, सॉलिड्स, लिक्विड्स आणि गॅसेस या प्रत्येकाला व्हॉल्यूम असते. देअरफॉर लॉन्जिट्युडनल वेव्ह कॅन ट्रॅव्हल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स अँड गॅसेस. तिघांनाही व्हॉल्यूम असल्यामुळं लॉन्जिट्युडनल वेव्ह कॅन ट्रॅव्हल थ्रू द सॉलिड्स, लिक्विड्स अँड गॅसेस. बट लॉन्जिट्युडनल वेव्ह कॅन नॉट ट्रॅव्हल थ्रू व्हॅक्यूम. त्यांना मीडियमची आवश्यकता असते बिकॉज दीज आर द मेकॅनिकल वेव्हज अँड फॉर मेकॅनिकल वेव्हज मीडियम इज नेसेसरी. द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज when the longitudinal wave travel through a medium then there is change in pressure and density along the path of the wave. तर व्हॉल्यूममध्ये बदल झाला की प्रेशरमध्ये बदल होतो आणि व्हॉल्यूममध्ये बदल झाला की डेन्सिटीमध्ये सुद्धा चेंज होतो. सो व्हेन द लॉन्जिट्युडनल वेव्ह ट्रॅव्हल थ्रू ए मीडियम देन देर इज चेंज, दॅट इज पिरियॉडिक चेंज इन प्रेशर अँड डेन्सिटी. पिरियॉडिक चेंज म्हणजे काय, दिस चेंज ऑकर्स आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाईम. एक विशिष्ट वेळानंतर परत तो चेंज होतो आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाईम. सो दी चेंजेस इन प्रेशर अँड डेन्सिटी आर पिरियॉडिक, दे ऑकर ॲट ए डेफिनाईट इंटरवल. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक द लॉन्जिट्युडनल वेव्ह कॅन नॉट बी पोलराइज्ड. आपण बघितलं ट्रान्सव्हर्स वेव्ह कॅन बी पोलराइज. व्हॉट इज मीन बाय पोलरायझेशन मी तुम्हाला ऑलरेडी एक्सप्लेन केलंच आहे. बट द लॉन्जिट्युडनल वेव्ह कॅन नॉट बी पोलराइज बिकॉज दे आर युनिडायरेक्शनल. therefore they cannot be polarized. त्याला एकच डायरेक्शन असतं. and the last characteristic is all the vibrating particles of the medium vibrate with the same period and amplitude. So when the wave travels through the medium then the particles of the medium start vibrating and all the particles of the medium they vibrate with the same period and amplitude. This is the last characteristics. This characteristic, that is last character 11, is common to both transverse wave as well as longitudinal wave. त्यामुळे तुम्ही स्वतः काय करा, हा क्वेश्चन तुम्ही स्वतः लिहा. डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रान्सवर्स वेव्ज अँड लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. एका साईडला इकडच्या बाजूला काय लिहायचं, इकडच्या बाजूला लिहा ट्रान्सवर्स वेव्ह, इकडे वर टायटल टाका लॉन्जिट्युडनल वेव्ह आणि इकडे एक पॉईंट लिहायचा, इकडे एक पॉईंट. असे तुम्ही हे पॉईंट्स लिहा ठिकाणी. थँक्यू.